તો આની સાથે જ ચોમાસાને લઈને હવે સારા અને માઠા બંને સમાચાર આવી રહ્યા છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન આવી રહ્યું છે ચોમાસું વહેલું પણ એક સાથે વાવણી નહીં થાય। 14મી મે સુધી આંધી વંટોળ સાથે માવઠાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે અને કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે ગાજવીજની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। આંધી વંટોળથી ચોમાસાની શરૂઆત થશે। ચોમાસું વહેલું આવશે પણ ચિંતા વધારનારું હશે। શરૂઆતમાં ચોમાસું ખંડવૃષ્ટિવાળું રહેવાનું અનુમાન અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કર્યું છે। मध्य गुजरात भाग में 43 डिग्री सेल्सियस जो महत्तम उष्णतामान थवानी शक्यता रहे। उत्तर गुजरात भागों में 43 डिग्री सेल्सियस जो महत्तम उष्णतामान थवानी शक्यता रहे। पवन की गति पण वधारे छे अने लू पण चालशे। एटले आ वखते जे प्री मोन्सून एक्टिविटी पछी फरी पुनः जे अकळावनारी गरमीनी तैयारी राखवी पड़शे। परंतु जे प्री मोन्सून एक्टिविटी जे छे आंधी वंटोळ आज गतिविधि जरूरी है जी। चौमासू शुरुआत चौमासू आंधी वंटोळ थवानी शक्यता रहे। जेमां जुलाई ऑगस्ट में 500 वरसाद पण सारो थवानी शक्यता रहे। गुजरातना भागों में 700 मिलीमीटर थी वधारे वरसाद थवानी शक्यता रहे। अंग जाड़ती गर्मी में बीमारी वकरी रही है। छेल्ला 7 दिवस में एमरजन्सी केसेस में वधारो थयो छे। 7 दिवस में अमदावाद में 465 एमरजन्सी केस सामे आव्या छे। त्यारे गर्मीना कारणे हाई फीवरना 388 जेटला केसेस आव्या छे सामे, तो झाड़ा उल्टीना 51, स्ट्रोकना 7 केसेस सामे आव्या छे। आ साथे गर्मीना कारणे बेभान थई जवाना 4 केस आव्या छे सामे। राज्यमां एप्रिल महीनामां गर्मीना कारणे 2067 जेटला एमरजन्सी केसेस नोंधाया हता। त्यारे सीनियर फिजिशियन पण कही रह्या छे के काळझाळ गर्मीना कारणे बीमारीओ वधी रही है। काम वगर बहार निकळवानुं टाळवुं जोईए अने गर्मीथी बचवा उपायो पण करवा जोईए। જ્યારે પણ આઉટસાઇડ ટેમ્પરેચર 40 કે 42 થી વધારે હોય તો જે સસેપ્ટેબલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય કે જે લોકોને સતત ગરમીમાં ટેમ્પરેચરમાં આઉટસાઇડ એક્સપોઝર થતો હોય એ લોકોને હીટ સ્ટ્રોક આવવાની પોસિબિલિટી બહુ વધી જતી હોય। हीट स्ट्रोकनी लक्षणनी बात करो तो प्राथमिक लक्षणमां तमारे माथामां दुखावो, ताव आववानो, वोमिटिंग, नोजिया, पेटमां दुखावो, यूरिन आउटपुट ओछो थई जवानो, आवी रीतना सिम्पटम्स जोवा मळे। तो काळझाळ गर्मीनो रेकॉर्ड तूट्यो छे। अंबाजीना दांता पंथकमां तापमानमां असह्य वधारो थता हाईवे मार्गो पर वराळ निकळती जोवा मळी छे। जेम गरम पाणीनी वराळ निकळती होय तेवी ज वराळ अंबाजीना दांता हाईवेना आ रस्ता उपर जोवा मळी छे। गरमीनो पारो 40 डिग्री पहोंचता वाहन व्यवहारमां पण घटाडो जोवा मळ्यो। वडोदरामां गोत्री विસ્તારમાં ડામરનો રોડ પીગળવા મામલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ડોક્ટર શીતલ મિસ્ત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે રોડના સેમ્પલ લઈને ચકાસણી કરવામાં આવશે। પ્રાથમિક તબક્કે રોડની ક્વોલિટી સારી હોવાનું સામે આવ્યું છે। રોડના સીલકોટની કામગીરી હજી ચાલુ છે। ગઈકાલે રાત્રે જ રોડને સીલકોટ કરવામાં આવ્યો હતો। તો બીજી તરફ વિપક્ષે સમગ્ર મામલે કોર્પોરેશનની કામગીરી અંગે સવાલ ઉભા કર્યા છે અને ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે। रोडनी क्वॉलिटी में प्रारंभिक तपास में कोई फॉल्ट एवं जणातुं नथी, परंतु गई काले रात्रे ज पेच लगाड्यो छे, सीलकोट लगाड्यो छे अने एनी उपर रेती नाखवानुं काम चालू छे। एटले कही शकाय के रोड कन्स्ट्रक्शननी अंदर ज छे। अधिकारीओने काले सूचना आपवामां आवी छे के रोडना कोन्ट्राक्टर द्वारा प्रॉपर कामगीरी थाय छे के नहीं एनुं पण क्वॉलिटी कंट्रोल करवामां आवे, एना पण सेम्पलिंग लेवामां आवे अने एमां पण जो कोई उणप जणाय तो तात्कालिक असरथी एमनी पर स्टेप लेवा छे। कया कारणसर आ डामर पीगळे छे एनी तपास जरूरी है। क्यांक टेक्निकल खामी है, कई क्वॉलिटीना इश्यूज आवे छे। 70 करोड़ रूपियाना काम जे रोड बिनजरूरी रोडना काम आपवामां आव्या तो एक मिलीभगतनी बी शंका थाय छे। खूब मोटा भ्रष्टाचार थता होय छे रोडना इजारामां। वडोदरा शहरना रस्ता पीगળી ગયા પરંતુ ભ્રષ્ટાચારી अधिकारीओना दिल पीगળવા तैयार નથી, જેનો જે જીવંત પુરાવો છે તે વડોદરા શહેરના ગોત્રી વિસ્તારમાં જોઈ શકાય છે। આ દ્રશ્યો તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે યશ કોમ્પ્લેક્સથી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન જવા તરફનો રસ્તો છે અને ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે માત્ર 1 મહિના પહેલા જ લાખો રૂપિયા ખર્ચીને આ જે રોડ છે તે બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 1 મહિનાની અંદર જે આકરો તડકો છે તેને કોન્ટ્રાક્ટર અને કોર્પોરેશનના રોડ શાખાના જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે તેમની પોલ ખોલી નાખી છે। ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે જ્યારે આકરા તડકામાં આ રોડ પીગળ્યો ત્યારે અસંખ્ય વાહન ચાલકો જે છે અહીંયા સ્લીપ ખાઈને પડ્યા અને વાહન ચાલકોને અકસ્માતનો ભય જે છે તે સતાવતો હતો। કોર્પોરેશનમાં ફરિયાદ ગઈ ત્યારે
કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા ત્વરિત કાર્યવાહી કરવાની લાઈમાં જે આડેધડ રેતી જે છે તે રસ્તા પર નાખવામાં આવી છે। રસ્તા પર સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ ડામર પીગળે ત્યારે જે છારું હોય છે એટલે કે પાવડર ફોર્મમાં જે રેતી હોય છે તે નાખવાની હોય છે, પરંતુ કોર્પોરેશનના જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે તેમને પોતાનો ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા માટે જે કન્સ્ટ્રક્શનના કામમાં રેતીનો ઉપયોગ થાય છે એ રેતી જે છે તે રોડ પર અહીંયા પાથરી દીધી છે। હવે આ રેતીના કારણે જે વાહન ચાલકો છે તેમને અકસ્માતનો ભય જે છે તે સતાવી રહ્યો છે। એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો વડોદરા શહેરમાં જ્યારે આકરો તડકો પડી રહ્યો છે ત્યારે આ આકરા તડકાએ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે તેમજ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે કે જેને આ રોડ બનાવ્યો છે આ બંનેની મિલીભગતની જે પોલ છે તે ખોલી નાખી છે। હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા। ભાવનગરમાં કેરીના ઉત્પાદનને લઈને ખેડૂતોએ મિશ્ર પ્રતિસાદ આપ્યો છે। કેટલાક ખેડૂતોએ કેરીના સારા ભાવ મળતા ખુશી વ્યક્ત કરી છે, તો કેટલાક સારું ઉત્પાદન ન મળતા નિરાશ થયા છે। ભાવનગરના સોસિયા, તળાજા, મહુવા, જેસર સહિતના પંથકની કેસર કેરી માર્કેટમાં આવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અથાણાની કેરી તેમજ મુરબ્બાની કેસર કેરીની માંગ વધુ છે। હાલમાં યાર્ડમાં કેસર કેરી અને જમાદાર કેરીનો ભાવ 2000 થી 45 રૂપિયા સુધીનો બોલાયો છે। યાર્ડમાં મોટા પ્રમાણમાં કેસર કેરીની આવક થઈ હતી, તો બીજી તરફ ઘર વપરાશમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અથાણા માટે દેશી કેરીની આવક પણ થઈ છે અને જેના એક મણનો ભાવ 800 થી 1500 રૂપિયા સુધીનો બોલાઈ રહ્યો છે। ઉત્પાદન ઓછું હોવાના કારણે સારા ભાવ મળી રહ્યા છે। લોકો ઊંચા ભાવ આપીને પણ કેરીની ખરીદી કરી રહ્યા છે। ભાવનગર જિલ્લામાં 9000 હેક્ટર જમીન કરતાં પણ વધારે વિસ્તારમાં કેરીનું વાવેતર થાય છે અને અન્ય રાજ્યોમાં નિકાસ પણ કરાય છે। હાલમાં જોઈએ તો કેરીનું ઉત્પાદન છે એ થોડું ઓછું છે, પરંતુ ખેડૂતોને સારા ભાવમાં જાય છે। ખાસ કરીને જોઈએ તો 3000 રૂપિયાથી લઈ અને 6000 રૂપિયા સુધીનું મણ એટલે કે 20 કિલો પ્રતિ કેરી જાય છે અને ખેડૂતને ખૂબ જ સારા ભાવ પણ અત્યારે મળી રહ્યા છે। ઓમ જોઈએ તો હજી કેરીની સિઝન છે એ સ્ટાર્ટ જ થઈ છે। હાલમાં ધીમે ધીમે આવવા ઉત્પાદન છે ખેડૂતોને માર્કેટમાં આવવાનું ચાલુ થયું છે। હવે ફૂલ ફ્લેશમાં આ મહિનામાં આવવાનું ચાલુ થશે। ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો દર વર્ષ કરતાં 35 થી 40% ઉત્પાદન ખેડૂતોને ઓછું આવ્યું છે। અમુક બગીચા અમારા ગામમાં પણ એવા છે કે આવ્યા જ નથી। મેં પોતે પણ મારા 150 આંબા જે છે એ કાઢી નાખ્યા છે। આ જ હિસાબે કે દર વર્ષે જે આપણે ખર્ચ કરીએ છીએ એ ખર્ચ પણ ન નીકળે એવી પરિસ્થિતિ ખેડૂતોને બાગાયતની અંદર થતી જાય છે। એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક વાતાવરણ ડિસ્ટર્બ થતું હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક અલંગનું પોલ્યુશન વાળો વિષય આવતો હોય, આવા કારણોસર સીધી અસર બાગાયત ઉપર થતી હોય છે। બનાસકાંઠાથી સમાચાર આવી રહ્યા છે। પાલનપુર નજીક ખાડામાં કાર ફસાઈ છે। ગણેશપુરા જવાના માર્ગ ઉપર કાર ફસાઈ રોડ પર મસમોટા ખાડામાં પાણી ભરતા આ ઘટના બની છે। પાણી ભરાતા ખાડો ન દેખાયો અને જેમાં કાર ફસાઈ। તો વલસાડ જિલ્લામાં દીપડાના આટાફેરા સામે આવ્યા છે। વલસાડમાં અતુલમાં જાહેર રસ્તા ઉપર દીપડું લટાર મારતો જોવા મળ્યો। દીપડાની લટારના આ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા। રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડાના આટાફેરાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। આ અંગે સ્થાનિકોએ વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે દીપડાને પાંજરે પૂરવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા। સોમનાથમાં રખડતા ઢોરનો આતંક યથાવત છે। ગત રોજ 2 આખલાઓ બાખડતા યાત્રિકોને અડફેટે લીધા હતા। 2 આખલાઓની લડાઈમાં પિતા પુત્રી ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। આવી ઘટનાઓ અવારનવાર બનતા તંત્ર કામે લાગ્યું છે। મુંબઈના યાત્રિક પિતા પુત્રીને અડફેટે લેવામાં આવ્યા હતા અને વહીવટીતંત્રે રખડતા પશુઓને પાંજરે પૂરવાનું હવે શરૂ કર્યું છે। તો રાજકોટના ધોરાજીમાં રખડતા ઢોરનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। ધોરાજીના ચામડિયા કુવા વિસ્તારમાં આખલા યુદ્ધે ચડ્યા છે। અડધા કલાક સુધી સમગ્ર વિસ્તારને આખલાઓએ બાનમાં લીધો। સ્થાનિકોએ બંનેને છૂટા પાડવા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। જોકે વારંવાર આખલાના આતંકના કારણે સ્થાનિકો પરેશાન થયા છે। સાંઢ બાખડતા હોય ત્યારે જો કોઈ નાગરિક અડફેટે આવી જાય તો તેમના જીવ પર જોખમ સર્જાય છે। લોકોએ રખડતા